اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وضربرا ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرى في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يترك بخير يا رحمن حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। उमर फारूक है। हाँ जी। हाँ, कितने बादशाह? उसी मुनाजरा मेरे नाल करना कि बादशाह दे नाल? तू मुसलमान है कि शिया है? मैं मुसलमान। तो मुनाजरा तू करना है? तो बादशाह? बादशाह शिया है ना? हाँ जी। तो तू मुसलमान है? हाँ जी। तो मुनाजरा उनके नाल करना है कि तेरे नाल कहाँ करना है? ओदे नाल। तो फिर चलो मैं उन्हें सदना। उन्हें चैलेंज किया ना मुनाजरे का, शिया ने चैलेंज किया ना, तू तो नहीं चैलेंज किया? नहीं मैं नहीं कीता। हाँ, किन्ने उन्हें किया ना, बादशाह ने, जो शिया का बादशाह है। हाँ जी। हाँ, तो उन्हें बुला सो। हाँ। हाँ भाई, बादशाह। बादशाह आ गए हैं। हाँ। हाँ, दस सुन की प्रोग्राम की मुनाजरा करने, किस मौजूद मुनाजरा करने में सर नाल? तुसी किस मौजू ते करना? तू मुनाजरा चैलेंज किया ना कि मैं मुनाजरा करना है, मैंने मुनाजरा हरा लो तो असीं मुसलमान हो जाए, ये आखे ही ना। हाँ। हाँ, तो 10 सवाल कर, की सवाल करना है, की इतराज है तेन? साडा पहला इतराज जिहड़ा मैं तुहानूं सुबह भी दस्सिया, की? असीं इमाम बारगाह बनाउणी सी, ये मौलवी ने पुट्ठा काम किया, मौलवी ने मसीत बनाई। सही हो गया। ना सानूं मौलवी ने दस्सिया असीं मसीत बनाउणी, मौलवी ने स्कूल बनाया। ते ये मौलवी दा बाप या सुन्नी तो अहले हदीस है, या दोबारा सुन्नी होवे या शिया होवे, ते ओह गुलदस्ते क्यों लिखदा? बस। और दूसरा इतराज है बाप ते जिहड़ा असीं जादू कीता, इन्हें पहली औरत नूं तलाक क्यों दित्ती, ਉਹਦੇ ਨਾਲ दोबारा शादी करे, जो भी है। ये इतराज़ नहीं दा, ये तो फजूल बात है ना। तू करना है मुनाजरा, तो मुनाजरा तू करना है आपदे अकीदे ते, आपदे अकीदे की गल साढ़े नाल कर, वो तू करे, बाकी ये गल्लां बाद दियां। बोल। अकीदा असीं शिया ही रखना, ना असीं मुसलमान होना है, ना असीं सड़ना है। अच्छा, जेह्ड़े तेरे पहले सड़ गए न, जेह्ड़े 5 वो सड़ गए, वो किवें सड़ गए न? ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾੜੇ ਨੇ? अल्लाह फजलो करम नाल, अल्लाह दे कुरान ने साड़े ने, मैं साड़े ने। सही दस। हाँ, तो मैं दसना, मैं तेन झूठ बोलना? मैं जेह्ड़ा मुसलमान होया उमर फारूक मैं ना रखदा होंदा, पता होंदा कि नहीं होंदा? जेह्ड़ा तैनूं पैगाम दे के आया वो भी तेरे कबीले दा सी ना। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਬੀਲਾ ਦਾ ਸੀ। हाँ, तो मुसलमान नहीं हो गया? ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। तो फिर ਉਹਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ मैं मुसलमान कीता है। जो तेरे तुहाड़े दूए 5 सड़े ने वो मुसलमान हो गया है, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ? क्योंकि उन्होंने अल्लाह पाक ने हदायत दे दी। देखना, तू इन्नी गल समझ पहलो, मैं तेन पहलों गल समझाना प्यार नाल। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਲਾ। ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਲਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਗੋਰਾ। ਗੋਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਾ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਜਾਂ ਸ਼ਊਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੂਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣੋ? ਚਾਹੁੰਦਾ। तो फिर मेरी पहली ਤੁਹਾਨੂੰ दावत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है, असलिम तस्लम, मुसलमान हो जाओ तो सलामती वाले हो जाओगे। और तेरे सामने मिसाल है कि तेरे कबीले का जिन जिहड़ा कल मुसलमान होया है वो गोरा चिट्टा हो गया, यानी कि अल्लाह पाक ने उन्होंने सलामती दे दी, नूर दे दिता, रोशनी दे दी, हदायत अता फरमा दी। तो यही बात अल्लाह के रसूल ने फरमाई कि जो तुहाडे मुकाबले कोई बंदा काफर आवे तो उन्होंने सब तो पहले दावत देवो कि असलिम तस्लम, कि मुसलमान हो जाए तो सलामती वाला हो जाएगा। तो मेरी तेन पहली दावत यही है कि मुसलमान हो जाओ, अपनी ज़िद ते कायम ना रहो। अगर मुसलमान हो जाओगे तो इंशाअल्लाह रहमान आ दुनिया भी तुहाडी बेहतरीन हो जाएगी और आखिरत बड़ी बेहतरीन हो जाएगी। वरना याद रखे, जिहड़ा बंदा काफर रहिंदा है ना वो हमेशा दुनिया के अंदर भी बड़ा ही परेशान रहिंदा है और आखिरत के अंदर अल्लाह पाक उनका ठिकाना जहन्नम बना देंदे ने, अग बना देंदे ने। इस वास्ते मैं तेनों दावत देना कि तू
ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਖੁਦ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾ ਔਰ ਆਪਦੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਲੈ। ਬੋਲ। ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਕਬੀਲਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੱਕਾ ਸ਼ੀਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗਰੰਟੀ। ਤੇ ਕਰ ਫਿਰ ਗੱਲ, ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਨੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਬਸ। ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਤੋਂ? ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਕੀਦਾ ਸ਼ੀਆ, ਹੂੰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੀਆ ਸੀ। ਓਏ ਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਗਰੋਹ, ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਸ਼ੀਆ ਕੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਦੇ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ? ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾ ਮਦਦ ਹੁਸੈਨ। ਹੁਸੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ? ਹਾਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਟੱਕ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਜੋ ਤੇਰੇ 5 ਜਿੰਨ ਸੜੇ ਤੇਰੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ, ਕਿਆ ਉਦੋਂ ਹੁਸੈਨ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਆਪਾਂ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਬੀਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਗਾਂ ਵੀ ਹਨਾ ਵਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ 5 ਜਿੰਨ ਸੜੇ ਨੇ, 6ਵਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ? ਸੋਚ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ 5 ਜਿੰਨ ਸੜ ਗਏ ਨੇ, ਜਦ 6ਵਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਹੋਇਆ? ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ, ਦੱਸ। ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੋਲ। ਹੁਸੈਨ ਜਿਨ ਸਾਡੇ ਸੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਬੀਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਸੜ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਸੈਨ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵੇ, ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਤੂੰ ਅਜ਼ਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕਿਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੇ? ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਣ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਜਾਂ ਝੂਠਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ। ਹੁਸੈਨ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਹਜੇ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਦੋਂ ਵਕਤ ਆਉਣਾ? ਕਰੀਬ ਹੈ ਵਕਤ। ਨਹੀਂ ਕਰੀਬ ਵਕਤ ਕਿਵੇਂ ਵੇ? ਤੂੰ ਆਣਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨ ਸੜਦੇ ਵੇਖੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਨਾ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ, ਕਾਕਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਬਣ ਨਿਕਾਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਲਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਊਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬਲਕੀਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਕਮ ਤੂੰ ਦੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰਤ ਸੀ, ਤੂੰ ਮਰਦ ਨੇ ਔਰਤ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਭਲਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਅਤਾਅਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਅਕਲ ਕੀਤੀ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਮਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਤੇਰੇ 5 ਦਿਨ ਸੜ ਗਏ, 6ਵਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਪਹਿਲੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਅਸਲ ਦੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਪਾਕ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੀਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਨ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਹਦੀਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਦੀਨ ਸੱਚਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜਿਨ ਕਤਲ ਨਾ ਸੜਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਦੀਨ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੀਨ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਰੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਦੀਨ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੁਆਵਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਕਾਫਰ ਹਾਂ। ਜ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਾਫਰ ਤੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।
ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣਾ, ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੱਸ। ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਫਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਈਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਫਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਜਿੰਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੜੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਅਗਰ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਈਮਾਨ ਹੋਵੇ ਆ ਤੇ ਕਤਲ ਨਾ ਸੜਨਾ, ਉਹ ਸੜ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੁਫਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣਾ, ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਸਮਝੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜੁਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਉਹ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੁਸੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਹੋਵੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਸੜੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਸ। ਅਗਰ ਗੱਲਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਉਂਝ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਦੂਜੇ ਜਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮਦਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨ ਕਾਊ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤੂੰ ਵੀ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਬਾਕੀ ਕਬੀਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂ ਬੋਲ। ਹਾਂ ਡਰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਕੋਲੋਂ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਡਰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੀ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਸਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੀਆ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੜ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੜੇ, ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ, ਹੁਣ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੂੰ ਸਾਬਤ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨ ਅਗਰ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੜਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੀਆ ਜਿੰਨ ਸਨ, ਅਗਰ ਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਉਂ ਸੜੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨ ਕਿਉਂ ਸੜੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ। ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਦੋ ਹਰਫੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲਾ ਬि ਜ਼ਿਕਰਿल्लाहि ਤਤਮਇਨੁਲ ਕੁਲੂਬ, ਖਬਰਦਾਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਦਿਲ ਮੁਤਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਯਾਤ ਈਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਾਦਤਹੁਮ ਈਮਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ बढ़ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? बढ़ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, बढ़ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੜ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਈਮਾਨ ਹੋਵੇਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ बढ़ਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ बढ़ਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨ ਸੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੜੇ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੂੰ ਆਪ ਇਹ ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨ 5 ਸੜ ਗਏ ਨੇ, 6ਵਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾ ਵੀ ਸਕਣਾ ਮੈਂ।
ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਕਦੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੜੇ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਸੜ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਣਾ ਜਾਦੂਗਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਣਾ। ਜਾਦੂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੜ ਗਏ? ਉਵੇਂ ਸੜਦੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਨਾਲ। ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਦੂ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਅੰਦਰ ਜਾਦੂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸੜ ਗਏ। ਚਲੋ ਐਂ ਕਰ ਫਿਰ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖਲੋ ਟੱਕ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਹੀ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਈਮਾਨ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ?